Right, okay. So, good morning all. See, today what we are going to do is I am just going to give one outline about civil service preparation, then about history. These two things I will do. First, most of you have already chosen this field which is called the civil services. First, I will tell you what this civil services is all about. From then, we will see whether we have understood this civil services before we have started the preparation, or at least now we have to understand. In the civil service examination, two things are very important for you to begin with. From where are we beginning? We are beginning with just two important things. First important thing which everybody know is that where we have to reach. Where we have to reach. Everybody know that we have to reach a place. Is it not? This is called the goal. Goal. And for everybody they have already fixed the goal. Either the goal is IAS or the goal is IPS or some other services, maybe foreign service if some people are very curious about this foreign service. So, first thing they have fixed, this is this one. They have fixed the goal which is civil services. Now, the second thing which is very important is from where you want to reach the goal, from where. From where. This is the second important thing. Why there is a problem for most of the people to reach this goal is because this nobody is very clear what this is. Everybody know where they have to go, but nobody is knowing where they are presently. What is their level? Where are they? For example, are they having the basic necessary qualities to prepare for this examination, or do they have the sufficient inputs to prepare for the examination, or are they equipped with all the other things required for the examination? They are not very clear. It is because of this, the distance which they are judging between the goal and them, this is the distance, okay? Is it not? This is from where you are, this is where you have to go, and there is a distance, is it not? So, the distance contributes to something which is called time. Correct? Physics நடத்துன மாதிரி இருக்குது, பட் ஆனால் சிம்பிள் தான். ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும், ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணுங்கிறது முடிவாயிடுச்சு, போகிறங்கிற இடம் முடிவாயிடுச்சு, நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கிறது தான் முடிவாகாமல் இருக்குது. என்ன இதில் பிரச்சனைனா, நிறைய பேர் தான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறோங்கிறத நினச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதே தப்பாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, நான் கோலுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றுமே இல்லை சார், ஐ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கிளியர் த ப்ரிலிமினரி மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா டைரக்ட் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் நினைக்கிறாங்க. தட் மீன்ஸ் their presumption where they are in place 2 is wrong. They are thinking that I am very close to the goal. So, this will decide the goal distance from you to the goal distance will decide how much time you will take to clear this examination. புரியுதா உங்களுக்கு? For example, if you have to take whether it is 1 year or 2 year, 3 year, it will decide based on what? The distance between you and the goal. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும், எங்கே இருக்கிறோன்னு தெரிஞ்சால் தான் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு முடிவு பண்ண முடியும். புரிஞ்சுல? இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக நான் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி, let us say the goal is what? Which is your goal? If you are IPS, it is Hyderabad. Let us say the goal is Mussoorie, okay? Mussoorie போகிறீங்க, லபாஸ்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க. அங்கே தான் எல்லாம் போன ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு கோ தேர். பட் த பாயிண்ட் இஸ் தட், sir, from where you are beginning? Let us say you are starting from Delhi, you are starting from Mumbai, you are starting from Kolkata, you are starting from Chennai. Do you think that all the people will reach the same time if they start from different places to the same goal? For example, you are here, you are here, you are here, you are here. So, to go to this place, do you think that all the people will take the same time? Do they take the same time? For example, you are in Chennai, now you are going to Delhi. Let us take it is taking, you are going to Mussoorie, you are taking, let us say 5 days, 6 days it is taking.
Now if you are in Kolkata, it will take relatively lesser time. If you are in Mumbai, it will take furthermore relatively lesser time. If you are in Delhi, furthermore relatively lesser time it will take. Correct? புரிஞ்சில்ல உங்களுக்கு? அப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, the point is that from where you are starting that you have to know. Sir, distance இதை வச்சு நான் எப்படி சார் how we are going to connect? Sir, if you are furthest means you lack lot of things. நிறைய விஷயங்கள் தெரியலனா தூரத்தில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சார் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நிறைய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். You are very near. So first you have to know what you have to decide how much time you will require to clear this examination. இதை தெரியாமல் தான் நிறைய பேர் வந்துட்டு சார் நான் ஒரு வருஷத்தில் கிளியர் பண்ணிடுவேன்னா அது how I will know? I know where this is. What is the standard which is required for the civil services, that I know. Whether they will clear in 1 year, how do I know? I do not know whether they are in Chennai or Kolkata, Mumbai or Delhi. That distance, how do we know? Are we understanding that? Sir, what is your level of preparation? What is your level already which you are there? Only you will know. When I will know, நான் உட்காந்து பேசினா உட்காந்து when we discuss, if you discuss with each other, then gradually I will know. Okay, உங்கள் கூட கொஞ்ச நாள் நான் பேசினா நீங்கள் ஏதோ ஒரு கொஷின் எழுதி காமிக்கிறீங்க, then நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறோம், then I will find out which place you are, then we have to decide. Okay, let us say, இப்படி நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்குவோம். Let us say, sir, I am starting from Chennai. Somebody is starting from Delhi. Who will reach first? நான் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோம், சார் நான் சென்னையில் இருக்கிற அளவுக்கு தான் என்கிட்ட இருக்குது, அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற அளவுக்கு தான் வச்சுக்கோங்க. சார் somebody is in Delhi. Who will reach first? What do you think? That also is not sure. We all will think that somebody is in Delhi will reach first, but that is not necessary. Why? There is one more factor in the civil service preparation which is very important. Distance is very important, but there is something which is called speed. Speed na enna arthomna, speed is nothing but intensity. டெல்லியில் உட்காந்துருக்கிறவர் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு, சென்னையில் இருக்கிறவர் ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு. இவர் தூரத்தில் தான் இருக்கிறாரு, பட் யார் போய் ஃபஸ்ட் ரீச் பண்ணுவா? Somebody who is here, he will reach. That is what I call it as a speed, or I call it as intensity. First, did you understand this? Very simple. So எங்கே இருக்கிறீங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். அது நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சார் நம்ம இங்கேருந்து அவ்வளோ போகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி we have to give, that you have to understand. Whether my intensity what I am going to give, that will decide how much time you are going to take to prepare for this examination. புரியுதுல? So let us come to this calculation. Okay, let us say this is the goal. Goal is IAS, IPS. Let us say this is the goal. Okay, let us say there are 3 people. Okay, A, B, C. There are 3 candidates. Let us say they are all in the same place. Same place they are starting. The same place maybe let us say சென்னையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜாகிரபிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் நான் சொல்ல, ப்ரிப்பரேட்டரி டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ தேர் இன் த சேம் லெவல், or I would take this same level. Let us say I will remove that also for your understanding. 3 people are there, and in this 2 components will take. Component number 1 is intelligence. Intelligence means A is more intelligent than B. Okay, B is more intelligent than C. That means C is the least intelligent, A is the highest. A, B, C class அப்படி வச்சுக்கோங்க. I think in the school that's how we are being given classes, no? I think 10th 11th and all, if you are splitting the classes அப்படி தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லை? நல்லா படிக்கிறவங்களாம் A கிளாஸு, ஒழுங்காக படிக்காதவங்களாம் B கிளாஸு, மீது இருக்கவங்க C கிளாஸு, மீது இருக்கவங்களாம் B கிளாஸ். கரெக்ட் தானே? தட்ஸ் ஹவ் ஐ திங்க் தே. இன்னும் சில ஸ்கூல்லலாம் A1, A2, A3 இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். I don't know what it is. Let us say he is the topmost intelligence. Okay, I will put 3 plus 2 plus 1 plus. Okay, sir, second component which I am taking is work. Any work. Okay, work means the work preparation time or preparation work. Preparation time or preparation work. Let us say I am giving the preparation time or preparation work, or it may be called an hard work, it may be a smart work. ஏதோ ஒரு வேலை for the examination is preparing. Now who will reach the goal first among the 3?
Does it depend on this intelligence factor? Does it depend on this work factor? So let us put like this. Okay, எல்லாரும் ஈக்குவலாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈக்குவல் ஒர்க், எல்லாருமே சேம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் they are giving. Who will reach first? A will reach first, no? Let us say among them somebody is giving the best work. Let us say C is giving the best work, he is giving average work. Who will reach first? How do you know? How do you know whether C will reach or not? See, there are two types of examinations. One is an academic type of examination, academic. Next is competitive examinations. People, lot of time people get confused, because when they come for admission, they tell me that, sir, na vandu pathina na college la, okay, in college examination I got gold medal. ஏதோ gold medal னு சொல்றாங்க. I don't know what is the meaning of gold medal. எந்த gold medalலும் கோல்டே இல்லைன்னு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா? அம்மா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன? நாலு ஸ்கூலில் இருக்கும்போது கோல்டு மெடல் கொடுத்தாங்க. நான் ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தேன், இவ்வளோ பெரிய கோல்டு கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு. கொண்டு போய் கடையில் கொண்டு போய் கொடுத்தா தூக்கி மூஞ்சிலே போட்டாங்க. புரிஞ்சில? நானே 50 கோல்டு மெடல் வச்சுருக்கேன். ஸ்கூலில் எதுக்கோ கொடுத்தாங்க. ஆனால் அது ஒரு மெடலும் கிடையாது, அது ஒரு இரும்பு கூட கிடையாது. அது இரும்பு ஈயம் பாத்திரத்துக்கு கூட விற்க முடியல. அதே சமயம் தான் அலாய் மெடல் கொடுத்துருக்கான். சரி இருந்துட்டு போட்டோம், நம்ம அந்த டிஸ்கஷன் போக வேண்டாம். ஸோ he is a gold medalist in college. This is an academic examination. So here in this category, if this is an academic examination, if the goal is an academic examination, definitely this person who is preparing intelligence, who is having, he will reach there first. Purincha? Competitive examination is totally different. Competitive examination means what? Competitive examination means more and more revisions if you do, more and more practice if you give. Revision, practice, more and more trial. Okay, I would use the word trials. More and more you do, and if you do this, you will reach there first. புரிஞ்சில உங்களுக்கு? அப்ப so in this point, a highly intelligent person with an average hard work, he would not reach. Sir, an average intelligent person with average hard work, he will not reach. Extraordinary hard work, he would reach. Sir, a less intelligent person, academically I am telling, less intelligent means an extraordinary hard work, he will also reach. நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? So it doesn't matter whether you are intelligent or not. All it matters is what you are going to give after you come to this preparation is very important. இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பாஸ்ட் யாருக்குமே தேவை கிடையாது. அதனால ரெண்டு பேர் வந்து என்ன பார்க்குறான், காலேஜ்லலாம் நான் அரியர் வச்சிருக்கிறேன், நான் உருப்பிடுவேனான்னு கேட்குறான். காலேஜில் அரியர் வச்சா உருப்பிடுறோமோ இல்லையோ, அது காலேஜோட முடிஞ்சு. when you come for UPSC preparation, what you do here, that it matters. We don't care. Nobody, UPSC also doesn't care. UPSCல போய் சார் நான் காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு UPSC இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. எல்லாம் வெளியே வச்சுட்டு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறான். சின்னதாக எதாவது ஃபோன் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதையும் பிடிங்கி வச்சுக்கிறான். வாட்ச் பார்க்குறீங்க, கிங் சத்தம் வருதுன்னா ஆஃப் பண்ணுங்கிறான் இன்டர்வியூ போகும்போது. புரிஞ்சா இல்லையா? உங்ககிட்ட இருந்து ஒன்றுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. உங்களோட அறிவையும் நீங்கள் மட்டும் தான் உள்ளே போகிறீங்க இன்டர்வியூ போர்டுக்கு. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ ஆர் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட், if you don't give extraordinary hard work, you are not going to clear. So intelligence is just one parameter, that's it. So all what it decides to be in this is best hard work, the extraordinary hard work, extraordinary work which you have to give for this preparation. So civil service preparation la இப்படி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹார்ட் ஒர்க்கு கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யாராக இருந்தாலுமே பாஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தா ஆல் இந்தியா டாப்பர்ஸ் எல்லாம் வருஷம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50 பேர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கோல்டு மெடலிஸ்ட் வாங்கினவங்களாம் யாரும் இருக்கிறதுல 1-2 எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த 1-2 எக்ஸப்ஷன்ஸும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆர்டர் கொடுத்தா தான் போக முடியும். ஸோ இந்த சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் ஒரு முயலை ஒரு ஆமை ஜெயிக்க முடியும். நிறைய டைம் அப்படி தான் ஆகுது. நம்ம கிளாஸில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சார் நான் அங்கே படிச்சுட்டு வந்தேன், நான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரி வச்சுருக்கிறேன், அது பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறவங்களாம் யாருமே பாஸ் பண்ணுறதில்ல. சாதாரணமான ஸ்டூடெண்ட்டு சார் நான் வரேன் சார், ஐ எம் ஜஸ்ட் doing what is best required, they will clear this examination. நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ
The point here what I am wanting to tell, okay, the point here is that in a competitive examination more amount of revision is needed, more practice has to be given, more trial, constantly it has to be revised and revised. That means what? That means you need a system. That means you require a system. What system this is? This system is that from where you are, we are in number 2, correct? Where we want to reach? IAS, IPS, which is number 1. That's what our first slide I said. No? First slide அங்க தான ஆரம்பிச்சோம். IAS கோலுக்கு போனோம். நம்பர் 2 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். Okay? So, we have to have a system to cover this from where we are to where we have to go. What is this system we are having in place? One system is that how you are going to prepare this time, whether you are going to prepare this time by full time or part time. Full, part time. Some people decide that, sir, I want to give me full time for this preparation. Full time means that they are not working totally for the next 1 year they are available for the preparation. அடுத்த ஒரு வருஷம் இங்க prepare பண்றதுக்கே தான் இருக்க போறான். புரிஞ்சல? Part time na he is working somewhere maybe for 6 hours a day, 8 hours a day. Then the rest of the time he is going to give. So I am simply suggesting, though this will decide whether he will clear the time required. நான் time factor ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு வருஷமா 2 வருஷமா 3 வருஷமானு. அது இது ரெண்டையும் பொறுத்து இருந்தால் கூட full time இருந்தாலோ part time இருந்தாலோ what time you are giving, no, that you have to give in a best way, otherwise there is no use. full time ஒருத்தன் இருக்கிறான்றனால மட்டும் ஒருத்தன் சீக்கிரம் பாஸ் பண்ணிட முடியாது. ஏன்னா full time இருக்கிறவனுக்கு அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் நிறைய இருக்குது. பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. சார் எப்படி சார், ஹவு? இப்போ ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவன் பார்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னே பெஸ்ட்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்குதா? சீக்கிரம் கிளியர் பண்ணிடுவானா? சொல்ல முடியாது. எப்படி சார் சொல்கிறீங்க? ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவனோட பிரச்சனை என்ன? The biggest problem is that he is having full time. That is the biggest problem. Because he is thinking that I am having the whole year in front of me. Okay? I am having the whole year in front of me. Full FT candidate, part time candidate. Okay? What is his plus? Whole year. I am having the whole year in front of me. That means he feels that if I have to do something, I can do tomorrow. இன்னைக்கு நான் பண்ணலன்னா பிரச்சனை இல்லை, நியூஸ் பேப்பர் ஒரு வாரமாக படிக்கவே இல்லை. இவர் என்ன நினைக்கிறாரு, நம்மளுக்கு தான் இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குதுல்ல, இந்த ஒரு வாரம் நியூஸ் பேப்பரை நம்ம எப்போ படிக்க போகிறோம்னு அடுத்த வாரம் உட்காந்து ஃபுல்லாக படிச்சிடும்னு எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஒரு 5 நாள் பேப்பரை. இப்படி ஒரு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 30 நியூஸ் பேப்பர் கட்டு வச்சிருக்கிறார் இவர். ஸோ ஹி ஹஸ் காட் த எபிலிட்டி அண்ட் ஹி ஹஸ் காட் த ஹேபிட் ஆஃப் போஸ்ட்போனிங் திங்ஸ். Secondly, since whole year full time is available in him, he wants to do all unnecessary research. Unnecessary research என்னன்னு புரியுது உங்களுக்கு? என்கிட்ட வர வேண்டியது, நான் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன் சார் என்னென்ன புக்கு வேணும்னு கேட்க வேண்டியது. புரியுதுல்ல? நான் வந்து சில புக்ஸை சொல்லுவேன். எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் சே என்சிஆர்டிஸ் ஏதாச்சும் படிங்க. ஓகே, சரி சார் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன், வேறு என்ன சொல்லுங்கள். தென் தே வில் டெல், சார் வேறு ஏதாச்சும் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? ஸோ நான் அது ஒரு 3, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவுக்கு ஒரு புக்கு, மிடிவல் கொண்டு மாடர்ன் கொண்டு ஒரு 3 புக்கு சொல்ல வேண்டியது. அப்புறம் அவ்வளோதானா? இது படித்தா போதும்பான்னா வெளியே போய் வேறு ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட, யங் ஸ்டூடெண்ட்கிட்டயே, சாருக்கு வேறு எந்த புக்குமே தெரியாத மாதிரி தெரியுது, அதனால தான் 3 புக்கு சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு சார் அவ்வளோதான் படிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நினச்சி நம்மளை வந்து டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிடுறது, ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னா என்கிட்ட வந்து புக் லிஸ்ட்டு கேட்டேன்னா ஸ்டூடெண்ட்டை பார்ப்பேன் நான். Same question but different answers I give. Sir, what are the books I should reach? This is one question only. கேட்குறவனுக்கு உண்மையாலேயே புக்கு தான் தேவைன்னா 3 புக்கை சொல்ல வேண்டியது. இல்லை கேட்குறவனுக்கு நிறைய ஒரு புத்தகத்தை சொன்னால் அவன் திருப்தி ஆவானா, சரி ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதி, ஒரு A4 ஷீட் பேப்பர் எடுத்துன்னு ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவுக்கு ஒரு 12 புக்கு, மிடிவல் இந்தியாவுக்கு ஒரு 12 புக்கு, மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு ஒரு 10-12 புக்கு, போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சல்டேஷனுக்கு ஒரு 4 புக்கு, வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு 7-8 புக்கு. அவனுக்கு அப்பா சாரி எவ்வளோ படிச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு திருப்தி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட வேண்டியது. பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இதுதான் குழப்பம் நம்மளுக்கு. அப்போ இந்த ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கவங்க தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவான். நம்மக்கிட்ட வந்து புக் லிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக கேட்கும். ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலல்ல. காலையில் எழுந்திரிச்சு சும்மா உட்காந்துருக்கிறத தவிர
மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இடத்த ட்ரை பண்ணுறதை தவிர, புரியுதில்ல? அது மட்டும் இல்லை, பல இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போக வேண்டியது. அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போய் அங்கே போய் ஒருத்தங்கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோன்னு அந்த ஃபேக்கல்ட்டி போய் கேட்க வேண்டியது. உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஹிஸ்ட்ரியில்? நானும் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன் தான், 2 பேரும் காம்படிஷன் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்க வேண்டியது. வேறு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போக வேண்டியது. இதில் எல்லாத்தோடையும் ரொம்ப பெரிய குழப்பம் என்னென்னா, பல இடத்துல ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறவங்க எல்லாமே என் ஸ்டூடெண்ட் தான். புரிஞ்சில்ல? அவர் எப்படின்னா என்ன பார்க்குவார், அந்த ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் உட்காந்துருப்பான், சார் இவன் இங்கேயே வந்து உட்காந்துருக்கானா, இவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் சார்மா. அப்படியாப்பா, சரி மகிழ்ச்சி. இந்த ஃபுல் டைம் இருக்கிறவனுக்கு ரொம்ப சேட்டைகள் அதிகமாக இருக்குது. இதனால ஃபுல் டைம் இருக்கிறவன் டீவியேஷன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. The person who is sitting full time, the biggest risk is that he will do something which is called overdo பண்ணுவான். புரியுதுல்ல? ரொம்ப பண்ணுவான், அவனுமே ரொம்ப படுத்திக்குவான். இது ரொம்ப ரிஸ்க். இது யூபிஎஸ்சியில் திஸ் இஸ் லைக் வாக்கிங் ஆன் எ ஸ்வார்ட். கொஞ்சம் மாறினீங்க உங்கள் கதை முடிஞ்சு போயிடும். யூஆர் வாக்கிங் ஆன் த பிளேட் ஆஃப் எ ஸ்வார்ட். புரிஞ்சா உங்களுக்கு? ஸோ ஃபுல் டைம் இருக்கவனுக்கு நிறைய டைம் இருக்கிறனால, ஒன் இஸ் போஸ்ட்பானிங், செகண்ட் இஸ் ஓவர் ரிசர்ச். ஓவர் ரிசர்ச்னா எந்த அளவுக்குன்னா, ஐ வில் கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். தெர் இஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ வாஸ் அவைலபிள் ஹியர் வித் மீ. ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணுன்றதுக்காக ஒரு ஹோல் புக்கை படித்தார் ஒருத்தர். நான் சொன்னேன், உன்ன மாதிரி வழங்காதவன் யாருமே இல்லை அப்படின்னு. ஒரு நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் எடுக்கணும் சார் ஒரு டாபிக்னு சொல்லிட்டு ஹோல் புக்கை வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. நான் சொன்ன ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, படிக்கலாம். ஆனால் டைம் பீரியட் நம்ம சொன்னோம்ல, கிளியரிங் டைம் பீரியட் 7 வருஷம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 7 years you will take to clear this examination, that you will remember. So 7 years time period only you will clear. ஓகேவா? சரி, இவனோட சேட்டைகள் இங்கே இருக்கட்டும். இவனோட பிரச்சனையை பார்ப்போம். இவனோட பெரிய பிரச்சனை வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் டைம் தான். லேக் ஆஃப் டைம். ஓகே, நெகட்டிவ். ரெண்டாவது, he will have the ability of skipping. ஸ்கிப்பிங்னா அந்த ஸ்கிப்பிங் இல்லை, சிலபஸை விட்டுற வேண்டியது, புக்கு படிக்காம விட்டுற வேண்டியது, என்ன விட்டுற வேண்டியது, எலிமினேட்டிங் த சிலபஸ். But he will always have one advantage which he is not having, is he will be very efficient. Because he is having less time, you have to do more work. So in less time, if you have to do more work, only one way possible is being efficient. புரியுதுல? இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை இவர் உட்காந்து let us say 150 மணி நேரம் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவை படிக்கிறாருன்னா இவருக்கு அவ்வளோ டைம் கிடையாது. ஸோ வாட் he will do, 15 hours to 30 hours தான் இருக்குதுன்னா, so he has to plan efficiently, segregate the study material, he has to use the time in the best manner, and he can't postpone things. இவர் போஸ்ட்பாண்டே பண்ண முடியாது. இவருக்கு சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் பிரேக் இருக்கும். எல்லா நாளும் 4 to 5 மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கும். ஸோ எவ்ரிடே 4 hours டைம் இஸ் ஹேவிங். சாட்டர்டே சண்டே இஸ் அவைலபிள் பிகாஸ் he doesn't go any, he has no vacation, nothing. பட் இவருக்கு ஃபுல் டே இயர் இருக்கிறனால அடிக்கடி பர்த்டே பார்ட்டி போவார் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு. புரியுதுல்ல? அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பர்த்டே, ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் தான் பரவாயில்ல, ஒரு 25 ஃப்ரெண்ட் இருப்பான், டெய்லி ஒருத்தனுக்கு பர்த்டே வரும். புரிஞ்சா உங்களுக்கு? டெய்லி அப்புறம் பர்த்டே வரும், அப்புறமேட்டு வேலண்டைன்ஸ் டே வருது, அப்புறம் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பர்த்டே, இவனோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பர்த்டேன்னு வருஷம் பூரா பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணி வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஃபுல் டைம் இருக்கிறவங்களுக்கு. பட் இந்த டைம் ஃபுல் டைம் ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்லேயே சர்வீஸ் வாங்குவாங்க. ஆனால் அதை பண்ண மாட்டான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா அதில் ரொம்ப எனக்கெல்லாம் ஃபன்னி ஆன்சர் வந்துருக்கு. ஏன் நீ ஃபஸ்ட் அட்டம்ல சர்வீஸ் வாங்க மாட்டான்? என் ரூம்மேட்டு சொன்னான் சார் அப்படிங்கிறான். ஊர் ரூம்மேட்டை சொன்னேண்ணா, அது எப்படி சொன்னான்? நான் ரூம் போட போனேன், அங்கே ரூம்மேட்லாம் பார்த்தா 3 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க, நீ வந்தவரே சர்வீஸ் வாங்க பார்க்குறியா? நாங்களாம் 3 years உட்காந்துருக்கோம், வந்த வருஷம்லாம் சர்வீஸ் வாங்க முடியாது அப்படின்ட்டான். அப்படின்னு இவனையும் முடிவு பண்ணிவிட்டு அவன் மீதி இருக்க அந்த 1 வருஷத்தை என்ன பண்ணுவான்? போஸ்ட் பானிங்கு, பர்த்டே செலிப்ரேஷனு, இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். You are understanding this first? So the simple point is that there is a big disadvantage these people if they are not very careful with the time. Okay, but these people will be efficient, otherwise they will not clear. They have to be efficient, otherwise they have no chance. Part-time people, they have lack of time. Unless you give the value required amount of time, you are not going to clear. So the time component is very important. Efficiency also is very important for them. So இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, part time full time. Okay, so the point here is that from where you have to go, from 2 you have to come to number 1. You are understanding this? So 2 to number 1 we have the system. The system is set full time, part time. சரி சார், அடுத்தது என்ன சார் இருக்குது? ஃபுல் டைமோ பார்ட் டைமோ இருந்துட்டு போட்டோம் விடுங்க. நம்ம ஏன் ஃபுல் டைம் படிச்சுட்டு போகிறோம், பார்ட் டைம் படிச்சுட்டு போகிறோம். வாட் எல்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் ஃபார் அ சிஸ்டம்? ஓகே, ஒன் மோர் திங் விச் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் எ கிளியர் பிளான். ஐ ஸ்போக் அபவுட் அ பிளான் இன் ஒன் ஆஃப் த வீடியோஸ் ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன். ஒரு வீடியோவில் நான் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் எங்கேயோ இடத்துல ஒரு பிளானோட படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். பிளான் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப அது ஜென்ரிக் வார்த்தையாக இருக்குது.
பிளான் பண்ணானதே பிளானோட தான் இருக்கான். அது தெரியுமா உங்களுக்கு? டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறவனே பிளான் பண்ணி தான் வேஸ்ட் பண்ணுறான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ தெர் இஸ் எ பிளான் நாட் டு பிளான் ஆல்சோ, அப்படி வச்சுருக்கான். அப்போ நீங்கள் எந்த சார் பிளானை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் சி ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம யோசிப்போம் பிளான் பண்ணுறதுன்னா. ஸோ லெட் அஸ் சே வி ஹவ் 1 year டைம் from now to the next preliminary. Is it not? From now to the next preliminary I am having 1 year time period now, okay, to prelims 2024, right? So this time period is a fixed time period, no? Now what are the things I have to do in this 1 year time period? In the 1 year time period, plan starts with what is the goal in hand. அஜெண்டா என்னன்னு வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பிளான் பண்ண முடியும். புரிஞ்சா? டிஎன்பிசின்னு அதுக்கு வேறு மாதிரி பிளான், யூபிஎஸ்சின்னு அதுக்கு வேறு மாதிரி பிளான், ரயில்வேஸ்ன்னு அதுக்கு வேறு மாதிரி பிளான். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்மளோட கோல் ஐஏஎஸ் தான் முடிவு பண்ணிச்சு. நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டயத்தில்? நம்பர் 1, definitely we have to cover something which is called an optional paper. Is it not? Sir, preliminary only we are planning. Why we need optional paper, sir? Which is a mains paper then. Why do we need an optional paper to be prepared now? Because 1 year time period you are having. After the prelims only you have 3 months time period, then mains will come. ஒரு வருஷம் பூரா நீங்கள் ப்ரிலிமினரியில் இருக்கிற ஜிஎஸ் பேப்பரும் சிசாட் பேப்பருக்குமே உருட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 3 மாதத்தில் ஆப்ஷனில் இருக்கிற 9 பேப்பர் உருட்ட முடியாது. பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க என்கிட்ட வந்து பேசுகிறவங்க. பட் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. பேரண்ட்ஸ் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லை அவங்களை இன்டெலிஜென்ட் ஆக்கி அமைச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல. ஒரு பேரண்ட் என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாரு, ஃபஸ்ட்டு இவருக்கு ப்ரிலிமினரி மட்டும் நடத்துங்க, இவர் ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாரு. நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், இது எப்படி முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க, நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியுதா? அப்படி பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனல் யூ ஹவ் டு கம்ப்ளீட் விச் இஸ் எ மெயின்ஸ். செகண்ட் வி ஹவ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர். In the general studies paper also I will speak what are the things which you have to read, but it is a vast paper. General studies is unlimited scope paper. Third, we have to have something which is called an essay. அதோட நின்றுக்கணும். நார்மலாக ஃபுல் ஸ்டாப் நான் வச்சிருக்கணும், ஆனால் வைக்க முடியல. ஏன்னா நம்மளால இன்னொரு ஒரு சேட்டையே பண்ணுறான். தெர் இஸ் எ கம்பல்சரி பேப்பர் விச் இஸ் கால்டு தமிழ். அது தெரியுமா உங்களுக்கு? அதுக்கும் சில பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கான். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் படிச்சுட்டு தமிழ் பேப்பரில் போயினாலும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கம்பல்சரி பேப்பரில். யூ நோ ஆல் திஸ்? தமிழில் ஃபெயில் சார்ங்கிற மெயின்ஸில். தமிழில் ஃபெயிலா? ஆமாம் சார். சேர்த்து எழுது பிரித்து எழுதல அவன் சேர்க்கவும் பிரிக்கவும் தெரிய மாட்டேங்குது அவனுக்கு. டிரான்ஸ்லேஷன் தெரிய மாட்டேங்குது தமிழ். 10th standard level only he is not able to translate. ஓகே, ஸோ இதனால தமிழ் பேப்பரில் கூட நிறைய பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ரைட் நவ் அது நம்ம அங்கே போக வேண்டாம். வில் திங்க் only these 3. ஓகே, we have to plan for all this optional, general studies and essay we have to plan. Now when you will plan what, that also is important. Now let us say I told you in the video also, now we are having let us say 12 months. 12 months if you have to divide 3 4 times. Okay, part 1, part 2, part 3, part 4. Amma purida? Remember this? Okay, total this is 12 months. No, இது 12 months மா. 3 மாசமா பிரச்சனை. எத்தனை 3 பிரியும்? 12 மாசம். அதை தான் பிரிக்கிறேன். பார்ட் 1, 2, 3, 4. புரிஞ்சா இல்லையா? இதையும் இன்னும் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பா என்ன பார்ட் சார்? வாட் இஸ் திஸ் மந்த்? திஸ் லெட் அஸ் சே ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். கரெக்டா? அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன். Is it correct? We have to have a very clear cut planning. Before we start everything, we have to have a clear cut planning. Sir, now what are the task in hand? I have optional paper, I have GS, I have essay. Sir, here there are some topics which are exclusive mains topic. There are some topics which is preliminary plus mains topic. For example, modern India is coming in preliminary as well as mains. Culture is coming in preliminary as well as mains. But world history topic is only mains. Ethics only mains. Essay only mains. You understand this? So the mains topic need to be prepared for a specific duration. That topic which is coming for the preliminary plus mains has to be prepared for a constant duration. புரிஞ்சா? அப்ப essay அப்படின்னா
ஏதோ ஒரு டைம் பீரியடில் இந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் எஸ்ஏ ஏதோ ஒரு டைமில் நீங்கள் ஒரு 3 monthsல ஒரு எஸ்ஏ கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எஸ்ஏ. ஓகே, அது இங்கேயா இருக்கலாம், 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம். யூ கேன் ப்ரிப்பேர் எஸ்ஏ சம்வேர். Okay, in this time chart, based on your availability, based on the classes which are already there. Okay, normally I suggest that it has to be done in the first 2 illa இந்த ரெண்டுக்குள்ள முடிச்சிரணும். In this 2, okay, more mains, less prelims. Here less prelims, less mains, okay, more prelims. எங்க second, then the last only prelims. நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த 4 ஸ்லாட்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லாட்ல மோர் மெயின்ஸ் லெஸ் prelims, அடுத்த 3வது அதாவது 6 மாசம் கழிச்சு அடுத்த 3வது மாசத்துல லெஸ் மெயின்ஸ் மோர் prelims, அடுத்ததுல ஒன்லி prelims. இதுதான் உங்க ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கணும் ரஃப்லி. ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு 5 நாள் 10 நாள் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்லி prelims you have to prepare. So when I'm telling these months is only mains, more mains less prelims na, more mains, so optional has to be covered here, which is only mains topic. Essay can be covered here, which is mains topic. Understand? Ethics can be covered here, this is mains topic. This is all for whom ஏற்கனவே சிவில் சர்வீஸை பற்றி கொஞ்சோண்டு அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு. சார் ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு அவுட்லைன் இருக்குது, அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை டோட்டலாக எடுத்துக்கணும், இந்த 3ஐயும் மொத்தமாக எடுத்துக்கணும். இஃப் தட் இஸ் நாட் த கேஸ், ஓகே, இஃப் தட் இஸ் நாட் த கேஸ், வாட் வி ஹவ் டு டூ, இந்த 9 months எடுத்துக்கிட்டு, how many months is this, 9 months. இந்த 9 monthsல ஃபர்ஸ்ட் 3 months prelims, next 3 months P plus M, next 3 months M. M na means யாருக்கு இது, this is for the people who have already had some idea about the preparation. For example, இந்த போதிசத்துவா நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த போதிசத்துவால வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே preliminary எழுதி நான் அந்த வருஷமாக படம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார் preliminary அப்படின்ற அந்த கேண்டிடேட் இருக்காங்களே, அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் 1 இது. ஒரே சிவில் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரேன் சார், என்னெல்லாம் அழிச்சிட்டு நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து எழுத போகிறேன் சார் அப்படின்னா, first focus on the preliminary, then preliminary plus mains, then only mains, then last in the last phase enna only prelims. You are understanding this first? So this should be your greater plan. புரிஞ்சுல? சரி சார், நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம யாருக்கு பேசலாம், இவங்களுக்கு பேசலாமா இவங்களுக்கு பேசலாமா? இந்த மாதிரி கேண்டிடேட் ஒருத்தர் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி கேண்டிடேட். லெட் அஸ் சே we will speak about this candidate. ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கேன் சார், புரியுதுல்ல, புதுசாக வந்திருக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், வாட் we have to do freshly அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட், நோ you have no idea about the civil service preparation. What you have to do, number 1, first you have to decide part time or full time. ஏற்கனவே நம்ம பேசியாச்சு. How much time you are having in every day? Let us say roughly I am having 6 to 8 hours இப்போ பிளான் பண்ணுறேன். ஃபுல் டைம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, ஆனால் 6லேருந்து 8 மணி நேரத்துக்கு இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இப்போதைக்கு சஃபிஷியன்ட் ஸ்டார்டிங், பிகாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் 1 year டைம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொமெண்டம் பிக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவலி வி ஹவ் டு ஹேவ் 6 to 8 hours if you start preparing, that will be fine. இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது போக போக அது 8 to 10 hours ஆகும், அப்புறம் 10 to 12 hours ஆகி அங்கேயே நிப்பாட்டிடணும். 12 to 14, 14 to 16 என்னாச்சுன்னா நட்டு 2 கண்டு கீழே விழுந்துடும். அவர் ரூம்மேட் எடுத்துகிட்டு நம்மக்கிட்ட வருவாங்க, புரியுதுல்ல, அதோடு நிப்பாட்டிடணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ இந்த 6 to 8 hours வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் யூ ஹவ் டு கவர். நம்பர் 1, இஃப் யூஆர் ஆல்ரெடி இன் த கிளாஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் கோயிங் டு டேக் யூ 2 plus 2 hours த கிளாஸ் வில் டேக். Class will take, let us say if you are coming for an optional classes, 2 hours it is going to consume. If you are coming for a GS class, 2 more hours it will consume minimum, I am telling. So 4 hours is gone. Sir, அடுத்தது என்ன பண்றது? Second, whatever we have done in the class, you have to revise every day. You have to revise every day. So let us say we are allocating around 2 to 3 hours for that work. Classல ஏதோ ஒரு டாபிக் நம்ம நடத்துறோம். Sir, revising means what? Using either the class notes or using the material which you have provided. Materials we should have provided some material, no? Which we should have provided.
For example, any textbook would have given, we have given some material, printed, material, everything, that you have to do. Third, every day you have to read newspaper. Okay, newspaper you have to read. Let us say 1 to 2 hours you have to give for newspaper reading. 1 to 2 hours newspaper. Okay, how to read the newspaper already somebody has spoken, but I will also say about this. Newspaper should you have to read. Newspaper படிக்காமையே நியூஸ்பேப்பர்ஸ்ல இருந்து இந்த சாராம்சத்தை எடுத்து ஒருத்தன் கொடுத்தா அதை படிச்சுட்டா என்னன்னு கேட்குறான். நான் பேசுகிறவங்களுக்கு புரிஞ்சா, மாம்பழம் பெருசாக இருக்குது சார், அது சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, ஒருத்தன் மாம்பழம் தோலெல்லாம் உரிச்சு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிக்கிறான். இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணால் அந்த கட் பண்ணி கூட எடுத்து நம்ம வாயில் போடுறது கையெல்லாம் ஆகுதே சார், எவனா ஒருத்தன் வாயில் போட்டால் நான் வாயை தான் திறந்து வச்சுட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறான். இன்னொருத்தன் அது எதுக்கு சார் மென்னுக்கிட்டு ஜூஸ் மாதிரி புழிஞ்சு ஒரு டம்ளரில் கொடுத்துட்டுனா அப்படியே குடிச்சிருவேனே. இன்னொருத்தன் அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டான், அந்த ஜூஸ் மாதிரி ஏன் கொடுக்கணும், அதில் என்ன சார் நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது, விட்டமின் சி இருக்கா, ஒரு டேப்லெட்டாக கொடுத்துருங்க நான் முழுங்கிடுறேன். இப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரை கம்பல்சரி படித்து தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங். ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are preparing. I am not speaking to the students who already prepared 4 years. They can have the ability to take the glimpse from the different sources. They can directly take the glimpses. பழைய இடத்துலேருந்து அவங்க வந்து அந்த எபிலிட்டி இருக்கும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல் ஏற்கனவே படித்த ஆஸ்பிரண்ட்டு 2 வருஷம் மெயின்ஸ் எழுதினவன் அப்படியே மேலோட்டமாக பார்த்தோன்னா அதுலேருந்து இதான் கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்துருவான். நீங்கள் இன்னும் இந்த ஹிந்துங்கிறது எழுதிக்கூட்டியே படிக்கிறதுக்கு முடிச்சுட்டு இருக்கான் 2 பேர். இவங்க எடுத்து எப்படி how they will give the glimpse? You are understanding that? Spend 1.5 hour for the newspaper. என்ன சார் படிக்க போகிறீங்க, அதை நம்ம இன்னொரு டைம் பேசுவோம். நியூஸ் பேப்பருக்கு 1.5 நேரம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நியூஸ் பேப்பரை திறந்து அதை பார்த்துட்டே இருங்க 1.5 மணி நேரம். அந்த டைம்னா அதுதான் அர்த்தம். புரிஞ்சா உங்களுக்கு? அந்த டயத்தில் நியூஸ் பேப்பர் திறந்து வச்சுட்டு தடவி பாருங்கள், ஃபஸ்ட் பேஜ் செகண்ட் பேஜ் எல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டுருங்க. ஒரு கான்டாக்ட் உங்களுக்கும் அதுக்கும் வரும். புரிஞ்சில்ல சார்? இதையும் மீறி நான் வேறு என்னாச்சும் பண்ணணுமா? சம்திங் யூ கேன் டூ அதர் than that. You have some other work. For example, ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒர்க் இருக்குங்களே, you are reading some book, that and all. So if you are confining the time to 8 hours, this is the schedule right now you have to begin. Sir, this is going to be like this for how many months? First 3 months this is going to be like this for you. And please remember, you have one more advantage. What is the advantage you are having? One more advantage is every day you are not going to have 4 hours class. This is the advantage I am telling. எல்லா நாளும் நம்ம கிளாஸுக்கு வரும். ஓகே, இனிஷியலி ஃபார் 15 days 2 வாரம் நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னா, மண்டே கிளாஸ் இருக்கும், டியூஸ்டே கிளாஸ் இருக்கும், 2 hours 2 hours 2 hours 2 hours, வெனஸ்டே பிரேக் இருக்கும், தேர்ஸ்டே கிளாஸ் இருக்கும், ஃப்ரைடே கிளாஸ் இருக்கும், 2 hours 2 hours, சாட்டர்டே ஃபுல்லாக ஃப்ரீ, சண்டே ஃபுல்லாக ஃப்ரீ. ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் 4 hours ஆஃப். இந்த 4 மணி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? 4 மணி நேரத்தில் எதுனாச்சும் ஒரு என்சிஆர்டி எடுத்து we will tell you what assignment you have to do, map reading you can do. ஸோ இந்த கிளாஸ் இல்லாத டயத்தில் நீங்கள் நிறைய மெட்டீரியல் யூ கேன் ஒர்க் அவுட். கிளாஸ்லேயே டைம் போடுதே அப்படி இல்லை. பிகாஸ் இனிஷியலி we are going to confine our spaces to only some time. We are having 3 days full days we are having free. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் எப்படி ஆகும்? இந்த டைம் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு அடுத்தது சார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? சண்டேன்னு ஒரு டைம் இருக்குல்ல, அதை நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம் 4 மணி நேரம். புரிஞ்சில்ல? கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சார் அப்புறம் என்ன சார் ஆகும்? கீழே ஒரு 2 மணி நேரம் எல்லா வாரமும் இது எடுத்துருவோம் நம்ம. மத்தியானம் டைம் இருக்குல்ல, ஸோ திஸ் இஸ் 2 hours ப்ளஸ்னா திஸ் இஸ் 9:30 to 11:30. திஸ் 2 hours இஸ் 12 to 2. அடுத்த 2 hours ஒன்று இருக்குல்ல மத்தியானம் டைமு, தட் வில் பி 3 to 5. So as time progresses, you will have more classes and you will have more things to be covered. சார் அப்போ நான் ரிவிஷனுக்கெலாம் இங்கே டைம் இருக்குது, எங்கே சார் இது நான் வேறு ஐம் கோயிங் டு டூ? 2 வழி இருக்குது அதுக்கு. ஒன்று, இந்த 8 மணி நேரத்தை நீங்கள் அப்போ இந்த ஸ்கேலுக்கு 10 மணி நேரமோ 12 மணி நேரமோ போய் ஆகணும் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. புரியுதில்ல? செகண்ட் பாயிண்ட்டு, மோர் அண்ட் மோர் யூ டைம் யூ ஸ்பெண்ட் இன் த கிளாஸ், மோர் அண்ட் மோர் யூ பிகம் ஃபெமிலியர் வித் த சப்ஜெக்ட், யூ வில் பிகம் எஃபிஷியன்ட். 2 மணி நேரத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த 1 மணி நேரத்துலேயே பண்ணுவீங்க. நீங்கள் ரிவிஷன்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவீங்க, சீக்கிரம் புரிய ஆரம்பிக்கும், இது ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இது பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. பட் கிராஜுவலி when you put yourself, when you allow yourself to be, this work has to be done, this will be very easy. புரியுதுல்ல? This is how we will have to plan. Sir, preliminary, mains, interview, I am going to prepare. Whether the prelims preparation and the mains preparation should be, they are disconnected or connected? Prelims preparation and mains preparation, disconnected or connected? First you must know, people are saying that
Sir, prelims and mains they are different, interview is different, I will differ from this is not so. Whatever you are reading for the preliminary, that will be useful for mains. Whatever you are reading for the mains and preliminary, that will be useful for the interview as well. ஏதோ ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிக்கிறீங்க preliminary examinationக்கு. For example, Indus Valley Civilization we are reading, IVC preliminary டாபிக்னு வச்சுக்கோங்களேன். Indus Valley topic, Indus Valley Civilization you are reading. ஏதோ ஒரு Indus Valley Civilizationோட ஒரு ட்ரேடை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்க, ஒரு ரீடிங் சம்திங் அபவுட் த ட்ரேட். ஓகே, ட்ரேடை பற்றி என்ன படிக்க முடியும்? யூ சே தட் த இண்டஸ் வேலி த பீப்புள் ட்ரேடட் த்ரூ ஷிப். கரெக்டா? சும்மா ட்ரேட்னா ஷிப்பில் பண்ணியிருப்பான், இல்லை ரோடு வழியாக பண்ணியிருப்பான், இல்லை ஏரோப்ளைன் வழியாக ட்ரேட் பண்ணியிருப்பான். அவ்வளோதானம்மா, 3 வழி தானே இருக்குது. லேண்டு, ஸ்கை அண்டு வாட்டர் தானே இருக்குது. ஸ்கையில் ட்ராவல் பண்ணனா ஐவிசி பீப்புள் அம்மா பண்ணனா இல்லையாம்மா? ஏன்பா ஏர்போர்ட்டில் எதுவும் இல்லையா ஐவிசியில்? அன்றைக்கி நான் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன், வேத காலத்திலே நம்மக்கிட்டலாம் வந்து வான விமானம்லாம் இருந்துச்சு, இங்கேருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு போனாலாம் கதை எங்கேயும் போட்டிருந்தான். புரியுதில்ல? அதெல்லாம் கதை, அது ரொம்ப போட்டு நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் கொண்டு வர வேண்டாம். ஸோ தே ஷுட் ஹவ் ட்ரேடட் வித் ஷிப்பு, தே ஷுட் ஹவ் ட்ரேடட் வித் வாட்? கார்ட்டு, புல்லக் கார்ட்டு. ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு எவிடன்ஸ் என்ன இருக்குது? வி ஹாவ் எ பிளேஸ் விச் இஸ் கால் லோத்தல். லோத்தல்ங்கிற ஒரு டாக்யார்டு இருக்குது. புரிஞ்சுல? லோத்தல்ங்கிற டாக்யார்டு இப்போ எந்த ஊரில் இருக்குது? குஜராத். சார் இங்கேருந்து எங்கே சார் ட்ரேட் பண்ண? எங்கன்னா போய் சேர்ந்துருப்போம்ல, டெஸ்டினேஷன் ஷுட் ஹவ் ரீச் சம்வேர். நோ, he reached a place which is called Mesopotamia. Mesopotamia is present day Iraq. Okay, present day Iraq, Mesopotamia. So he has traded with what? Lothal to Mesopotamia he has traded. Through which? Ship. உங்களுக்கு பேசுகிற புரிஞ்சா? preliminary point. preliminary pointல சார் எவிடன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரேட் என்ன? லோத்தல்லேருந்து ட்ரேட் பண்ணாந்த யாரை போய் பார்த்தான்? எதாவது டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கானா? யூடியூப் சேனலில் தான் பண்ணி வச்சிருக்கானா அவன்? we have something which is called seals. ஓகே, இந்த லோத்தல்ங்கிற இடத்துல சீல் நம்பர் கிடைச்சிருக்குது, முத்திரை. யாரோட சீல் கிடைச்சிருக்குது? மெசபடோமியன்ஸோட சீல் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது. அந்த சீல் என்ன சீல்? தட் இஸ் கால்ட் சிலிண்டரிக்கல் சீல். சிலிண்டர் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய சீல். இண்டஸ் வேலி யூஸ் பண்ண சீல் என்ன? ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் சீல்ஸ். அங்கே இருக்கிறது சிலிண்ட்ரிக்கல் சீல். அப்போ ஸ்கொயர் சீல் கிடைச்சிருக்குது, ரெக்டாங்குலர் சீல் கிடைச்சிருக்குது, சிலிண்ட்ரிக்கல் சீல் ஒரே இடத்துல கிடைச்சிருக்குதுன்னா ஏதோ கான்டாக்ட் இருக்குது. மெசோபொட்டோமியால இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சீல் கிடைக்குது. ஸோ திஸ் எக்ஸ்பீச் வாட் இஸ் எ ட்ரேட். ஸோ இது ப்ரிலிமினரிக்குன்னு வச்சுக்குவோம். மெயின்ஸுக்கு என்ன வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹைலைட் த ட்ரேட் நெட்வொர்க் பிட்வீன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அண்ட் அதர் சிவிலைசேஷன். இவங்களோட ட்ரேட் நெட்வொர்க்கை பற்றி ஏதேனும் பேசுங்க அப்படின்னா முதல்ல இந்த ட்ரேடை பற்றி மெயின்ஸில் நம்ம என்ன பேசலாம்? இந்த ட்ரேடு எது வழியாக ட்ரேடு? லேண்டா சீயா? செகண்ட் பாயிண்ட் மெயின்ஸ்க்கு ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் என்ன? என்ன ட்ரேட் பண்ணான்? கிரெயின்ஸை ட்ரேட் பண்ணியிருப்பான், ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும், சம்திங் யூ ஹவ் ட்ரேடட், செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ், எதுனா ஒன்று ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட், இந்த ட்ரேடுனால யாருக்கு அதிகமான வருமானம் வந்துச்சு? வாட் இஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு? பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வெட் இஸ் ஃபேவரபிள் டு இண்டஸ் வேலி பீப்புள் ஆர் மெசபடோமியன்ஸ். நம்ம வந்து நிறைய பொருளை விற்று பணம் நம்ம வாங்கணுமா, இல்லை அவன் நம்மகிட்ட நிறைய பொருளை விற்றுட்டு இங்கேருந்து பணத்தை தூக்கிட்டு போனானா? வாட் இஸ் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு? The balance of trade means it is always favorable to the Indus Valley people. We sold more commodities, received more profit. Balance of trade. புரியுதுல? சரி, நாலாவது பாயிண்ட், இந்த ட்ரேட்னால வந்து இம்பேக்ட் என்ன? இம்பேக்ட் வந்து இந்த ட்ரேட்னால அர்பனைசேஷன் ரொம்ப ஃபாராக இருந்துச்சு, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ப்ராஸ்பரஸாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணோம்னா இது வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட். புரிஞ்சா? இன்டர்வியூக்கு போகிறோம், சேம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து அவர் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு. இந்தியாவில் வந்து ட்ரேட் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது, இப்போ லெஸ் தென் 2% ஆஃப் ட்ரேட். இந்த வருஷம் ப்ரிலிமினரி கொஸ்டின் தேவ் ஆஸ்க்டு, இந்தியாஸ் ட்ரேட் இஸ் லெஸ் தென் 2%. இப்போ நம்ம வந்து இந்தியன் ட்ரேட் ஷேர், இந்தியாஸ் ட்ரேட் ஷேர் இன் த வேர்ல்டு மார்க்கெட் இஸ் லெஸ் தென் 2%. ஆக்சுவலி இட்ஸ் 1.7 ஆர் சம்திங் ஒன்லி. பட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், 300 years பேக் during 1700s, the India's trade volume in the world is around 45%. You will not believe this. சைனாவும் இந்தியா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே நம்ம 50% பிளேஸ் நம்ம வந்து ட்ரேட் வந்து நம்ம வால்யூம் வி ஹவ் ட்ரேடட், ஒன்லி சைனா அண்ட் இந்தியா. நவ் த ட்ரேட் ஹஸ் டிக்ரீஸ் டு லெஸ் தென் 2%. ஸோ இஃப் த இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ கொஸ்டின் தட் ஒய் இந்தியன் ட்ரேட் இஸ் லெஸ் தென் 2%, இஸ் there any reason
ஆர் இஸ் there எனி வே இன் தி ஹிஸ்ட்ரி வேர் இன் விச் வி ஃபீல் தட் ட்ரேட் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஐபிசிலேருந்து உங்கள் கதையை ஆரம்பிக்கலாம். சார் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன்லேயே நம்மளாம் அப்படி ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். யூ கேன் சே ஸோ. யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? ஸோ த இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸர் வில் பி திங்கிங் தட் யூ வில் ஹேவ் அ டீப்பர் நாலேஜ், நாட் அ ஷாலோ நாலேஜ். டீப்பர் நாலேஜ் இருக்கிறனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறது சார் நம்ம லோத்தலில் வந்து போட்டிருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து எதுலேருந்து வேணாலும் வருது. யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு, புரிஞ்சல உங்களுக்கு? ஸோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் த இன்டர்வியூ ஆல்சோ. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் ரீடிங் ஃபார் த preliminary is useful for the mains. Whatever you are reading for the mains is also useful for the interview. You are understanding this? So if you plan well, preliminary, mains, interview, same information could be used. Okay, seri in the aspect patti page. One more aspect we will speak, how prepared we have to be. How I can be constantly prepared. How prepared I can be. Two things are very important if you have to clear. பல விஷயங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ரெண்டு விஷயத்தை முக்கியமான விஷயத்தை பேசிடுவோம் நம்ம. பல விஷயம் முக்கியம்பா. சிவில் சர்வீஸ் வாங்கணும்னா இந்த சிவில் சர்வீஸோட பியூட்டி என்னென்ன பாருங்க. நீங்கள் பியூட்டி மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் 1000 திங்ஸ் கரெக்ட் டு கிளியர். ஓகே, see 1000 திங்ஸ் கரெக்ட் டு கிளியர். Understand? To not clear, one thing wrong. One thing wrong, not to clear. 1000 விஷயங்கள் சரியா இருந்தா தான் கிளியர் பண்ண முடியும். 1000 விஷயங்களும் சரியா இருக்கணும். ஒரே ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளியர் பண்ணாம போயிடுவீங்க. That is why this examination is tough. Why? You make one mistake, you are banned for a year. சார் 999 சரியா பண்ணியிருக்கனே, ஒன்றும் தேவையில்லை. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எக்ஸாம்பிள், சார் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் ஐ எம் ரெடி, ப்ரிலிமினரி கொடுத்தா நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன், எல்லாமே பண்ணி விட்ருவேன். ஆனால் நம்மளால் என்ன பண்ணுவான், போயிட்டு ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் கையெழுத்து போடாமல் வந்துடுவான். எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டான், எல்லாமே இப்போ பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ண அவர் கிளியர் ஆகிடுவார். ஆனால் என்ன பையனா கரெக்ஷன் தான் பண்ண முடியாது அந்த பேப்பரை. இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் யுவர் சிக்னேச்சர் இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி எவால்வேட்டட். ஒரு வருஷம் போச்சு, எல்லாம் படிச்சிட்டான், இஸ் ரெடி ஃபார் ப்ரிலிமினரி, ஆப்ஷன் எல்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டாரு, எஸ்ஏ எவரி காம்பனன்ட் இஸ் ஓவர். போய் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் அங்கே போயிட்டு கையெழுத்து போடாமல் வந்துடும். சரி, ரெண்டாவது இன்னும் அறிவாளி 2 பேர் இருக்கிறான். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னென்னா, நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ஆஸ்பிரண்ட் பண்ண வேலை தான். இதெல்லாம் முன்னாடி இதெல்லாம் நானாக எதை யோசிக்கல. நம்மளுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட படிச்சிருக்கனால இங்கே நாங்கள் வந்து 14 வருஷமாக நம்மக்கிட்ட ஒருத்தன் கூப்பியை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் இல்லையா, இவனுங்க. ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான், ஆப்ஷனை ஃபில் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணிட்டான். நம்பரை போட்டு ஆப்ஷன் நம்பரை இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனை போகிறதுக்கு பதில் வேறு ஒரு ஆப்ஷனை போட்டு, சார் ஆப்ஷனை மாற்றி வந்துருச்சு சார், இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறான். அவர் படித்தது ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல், இப்போ அவர் வேறு ஆப்ஷனல் போட்டுட்டு சைக்காலஜி எடுத்து படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அடுத்த மெயின்ஸ்க்கு. ஹவு திஸ் வில் ஒர்க்? பிகாஸ் he made a small mistake while filling in the computer form. தேர்ட், இதெல்லாம் கூட பிரச்சனை இல்லை, எக்ஸாமினேஷன் ஆல் இந்த மெயின்ஸ், அது மெயின்ஸ்குள்ள நம்ம போனால் அது பெரிய சப்ஜெக்டாக போயிடும். இந்த மெயின்ஸ் பேப்பர் ஆக்சுவலி யூ ஹேவ் செக்ஷன் ஏ, செக்ஷன் பி. In any paper in mains, if you take one paper, 9 பேப்பர் இருக்குதுல்ல, எல்லா பேப்பரும் அப்படி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷனலும் ஜிஎஸ், ஆப்ஷனல் பேப்பரில் மெயினாக ஆப்ஷனல் யூ ஹேவ் செக்ஷன் ஏ, செக்ஷன் பி. ரூல்ஸ் எப்பவுமே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹேஸ் டு பி ரெட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஐ எம் நாட் கோயிங் வெரி டீப் இன் டு திஸ், பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சின்ன ஹைலைட் சொல்கிறேன். ஆப்ஷனல் பேப்பரில் கொஸ்டின் நம்பர் 1ம் கொஸ்டின் நம்பர் 5ம் கம்பல்சரி கொஸ்டின். 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 கொஸ்டின் தான் இருக்க போகுது எல்லா ஆப்ஷனுக்கும். இதில் கொஸ்டின் நம்பர் 1ம் கொஸ்டின் நம்பர் 5ம் கம்பல்சரி எல்லாரும் அட்டன் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின். புரிஞ்சுல, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. மீதி இருக்கிறதுல மொத்தம் 5 கொஸ்டின்ஸ், யூ ஹேவ் டு ரைட் 5 கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஹி ஹேஸ் டு அட்டெம்ப்ட், ஈச் கொஸ்டின் இஸ் 50 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலி ஒன் பேப்பர் இஸ் 250 மார்க்ஸ். ஒரு பேப்பர் எப்பவுமே 250 மார்க்ஸ் தான். திஸ் இஸ் கான்செப்ட். டோட்டல் 250 பர் பேப்பர். ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ திஸ். மெயின்ஸில் அந்த 250 மார்க்ஸ் வாங்கணும்னா இதையும் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணியிருக்கணும். இது ரூல் நம்பர் 1. செகண்டு, மீதி இருக்கிற செஷன்லேயே சார் 2 அட்டன் பண்ணிச்சுன்னா மீதி எத்தனை கொஸ்டின் இருக்குது? 3 இருக்குது. மீதி 3மே இதுலேயே அட்டன் பண்ணிடக்கூடாது, மீதி 3 இங்கேயே அட்டன் பண்ணிடக்கூடாது. குறைஞ்சபட்சம் இன்னும் 1நாச்சும் ஒரு செக்ஷன் அட்டன் பண்ணணும். 4 பண்ணிக்கோங்க, இல்லை 6 பண்ணி, சம்திங் யூ ஹேவ் டு டூ. தேர்டு கொஸ்டின் ஒன்லி யூ ஹேவ் த சாய்ஸ் வெதர் டு கிவ் ஹியர். ஸோ 8 கொஸ்டினில் 5 கொஸ்டின் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க.
அந்த 5 கொஷின் எப்படி இருக்கணுங்கிறது UPSC has given an instruction how this 5 question has to be. நம்மால் என்ன பண்ணுவான், 5 கொஷின் தானே சார், இப்படி பார்க்க வேண்டியது, ஈஸியான 5 கொஷின் பிக் பண்ண வேண்டியது, இது 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 முடிஞ்சு மேட்டர். 4 கொஷின் அங்கே எழுதிட்டு இங்கே ஒரு கொஷின் பார்ப்பான், 7வது கொஷின் போடு முடிச்சுட்டு வந்து, சார் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தானா, கொஸ்டின் பேப்பரை திறந்த போது அதான் போட்டிருக்கு. இது மட்டும் இதில் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, நம்ம இங்கே மார்க் டெஸ்ட் வைக்கும்போது இப்படி தான் எழுத சொல்கிறோம். மார்க் டெஸ்ட்லேருந்தே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். பட் அவர் பார்க்கல பாவம், மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனா தான் நான் பார்ப்பார். அதை புரிஞ்சில்ல? இவர் என்ன பண்ணும், அடுத்த ஒரு வருஷம் உட்காரணும். பேசுகிறவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பை நீங்கள் UPSCயில் பண்ணிங்கன்னா உங்களை வெளியே துரத்துட்டே இருப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் சர்வீஸ் செலெக்ஷன் இல்லை, இது சர்வீஸ் ரிஜெக்ஷன். இது அதை தான் நான் கேட்டிருக்கேன். ப்ரிலிமினரி வந்து ஏதோ CSAT வந்து ஒரு குவாலிஃபையிங் பேப்பரில் அது உங்களை டிஸ்குவாலிஃபையிங் பேப்பர் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய ஒரு வீடியோவில் நான் பேசும்போது. ஸோ ஹியர் யூ மேக் 1 மிஸ்டேக் 1 இயர் இஸ் கான். 7 மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஜென்மம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம், 7 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. பேசுகிற புரிஞ்சிடுச்சா உங்களுக்கு? சரி, இப்போ பிரச்சனைக்கு வருவோம். சார் 2 விஷயங்கள் ஏதோ சொன்னீங்களே, அந்த என்ன சார், வாட் ஆர் த 2 திங்ஸ்னா? ஓகே, வாட் ஆர் த 2 திங்ஸ்? What are the 2 things we have to do? We have to keep constantly to clear பண்ணனும்னா 2 முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்களே. What are the 2 things? First is focus. Focus, the meaning of focus means constantly in the mind you are always thinking that you have to clear. புரியுதுல? புத்திசம்ல பத்தி புத்தா சொல்லியிருக்கிறாரு. புத்தா, நீங்கள் எந்திரிச்சாலும் சரி, நடந்தாலும் சரி, படுத்தாலும் சரி, உருண்டாலும் சரி, குளிச்சாலும் சரி, ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கிறாரு புத்தா. என்ன? யூ ஹாவ் டு பி ஆல்வேஸ் கம்பேஷனேட். இறக்க குணத்தோடையே இருக்கணுங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்போ? எந்திரிச்சாலும் சரி, தூங்கினாலும் சரி, கனவுல கூட சரி, சாப்பிடும் போதும் சரி, குளிச்சாலும் சரி, சாகும்போது கூட என்ன ஞாபகம் வைக்கணுமா? இறக்கத்தோடு இருக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நான் பேசுகிறது புரியுதா? இதே தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன். சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன்னு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் இஃப் யூ அலாட்டட் ஆல்வேஸ் இன் த மைண்ட் யூ ஹாவ் டு திங்க் ஒன்லி அபவுட் யுவர் கோல். தேட்டரில் உட்காந்தாலும் சரி, பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணாலும் சரி, வேலண்டைன்ஸ் டே போனாலும் சரி, இல்லை உங்கள் கதையை முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கன்னா போனீங்கன்னா கூட சிவில் சர்வீஸ்ன்னு நினச்சிட்டு மைண்டில் இருக்கும். புரிஞ்சா சார்? சிவில் சர்வீஸ் மைண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட். அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக இங்கே இருக்கிறோம், இந்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காலையில் எந்திரிச்சாலும் சரி, வெளியே சுற்றினாலும் சரி, சாப்பிட்டாலும் சரி, கான்ஸ்டன்ட்லி இந்த மைண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி டச்சிங் தட். அதை மறக்கவே கூடாது. நீங்கள் இதை மறந்துட்டீங்க ஒரு 5 நாளுக்கு, ஐஏஎஸ் பற்றி ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் மனசில் நினப்பு வரல ஒரு 5 நாளுக்குன்னா, நீங்கள் 2 மாதம் படித்தது 5 நாளில் மறந்துடுவீங்க. இதுதான் இதில் பெரிய தொல்லை அந்த சிவில் சர்வீஸில். முக்கி 3 மாதம் படிப்பான் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை. ஓகே, ஆப்ஷனல் பேப்பரை எல்லா நாளும் கிளாஸ்க்கு வரும். அப்படி எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு அப்பா அடி படித்து முடிச்சாச்சு, ஆப்ஷனில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு 2 மாதம் தான் ஊருக்கு போகிறார் அவர். 2 மாதம் ஊருக்கு போய் ரிலேட்டிவ்ஸை பார்க்க வரேன்னு போகிறான். வந்து பார்த்தா அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியா அப்படின்னா சார் அப்படின்னு என்ன கேட்குறான். எப்போ சார் நடத்துனீங்க நீங்கள் யார் சார் அப்படிங்கிறான் ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்து. இப்படி ஆகிடும் நிலமை. இப்போ இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஃபீல்டில் ரிமெம்பரன்ஸ் இருக்குதுல்ல, வெரி டஃப்பு. ஃபர்கெட்டிங் இருக்குல்ல, ஈஸி பார்ட். அது நீங்கள் உட்காந்து 10 நாள் படித்ததை அரை நாளில் மறந்துடலாம். நேற்று ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வருவீங்க, இன்றைக்கி அது மறந்துகிட்டே வரும், பேக்கில் அழிக்கிற மாதிரி அழிச்சிட்டே வரும். இதுக்கு நம்ம ரிட்டென்ஷனுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது, அதை நம்ம எங்கேனாச்சும் ஒரு கிளாஸில் பேசுவோம். ஹவு டு ரீடைன் வாட் யூ ரெட், தட் இஸ் a bigger technique. We'll speak about that in some time. I will speak. Whatever every day you are reading, next day you are forgetting. So next day you have to constantly keep reading. If you have to retain, then you have to revise, retain, reading continuously you have to do. Civil service la, if you put one break, if the focus is missing for a few days, finished, that is gone. So focus is very, very, very important. Okay, those people who lack this focus, they deviate the path. The meaning of deviation means civil service prepare பண்ண இங்கே வந்தவன் பொண்ணை தேடி போயிடுறான், கல்யாணத்துக்கு அலையன்ஸ் தேடி போயிடுறான். வர்றது புரியுதா உங்களுக்கு? வரும்போது தனியாக வரான், போகும்போது ஜோடியாக போயிடுறான். ஏன் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறான்.
So that means you are forgetting the path sometimes. என்ன குழப்பங்கள், man is what to say, man is a emotional animal. குரங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? குரங்குக்கு எமோஷன் கொஞ்சம் கம்மி, மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. குரங்கு வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதில்ல, மனுஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுவான். குரங்குக்கு வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டு இது எதுவுமே கிடையாது. நம்மளாம் வச்சுருக்கிறோம், எல்லாருமே வச்சுருக்கிறோம். ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டரு எதோ வச்சுருக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் மோர் எமோஷனல். வி நீட் அவர் எமோஷன்ஸ் டு பி ஷேர்ட் இன் த சோஷியல் மீடியா. ஸோ வி ஹவ், ஏன் இந்த சோஷியல் மீடியா வச்சுருக்கேன்னா, இவனுடைய அதிகபட்சம் இந்த புத்தா சொன்னார்ல கம்பேஷன், கொட்டுது கீழே இறக்கம், அது சோஷியல் மீடியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிச்சு விட்றான் இவன். அது அந்த பக்கம் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் தெரிச்சு விடுது, ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருது. அப்புறம் யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ்ன்னு படிக்க வந்தது, அவன் யோசிச்சு பார்க்குறான், ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் தான் சரியாக இருக்குமா? நீ ஐஏஎஸ், நான் ஐபிஎஸ், எப்படி? ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து, தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட். அது இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, இஃப் எ பிளைண்ட் லீட்ஸ் எ பிளைண்ட் போத் ஷெல் ஃபால் இன்டு த டிச் அப்படிங்கிறான். புரிஞ்சா? இஃப் எ பிளைண்ட் லீட்ஸ் எ பிளைண்டு போத் ஷெல் ஃபால் இன்டு த டிச். இவன் ஒரு அறவேக்காடு, இவன் ஒரு அறவேக்காடு, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஐஏஎஸ்ன்னு நம்ம ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்? எமோஷனல் எல்லாம் போய்ட்டு முடிஞ்சு கடைசியில் யூ ஆர் நாட் ரீச்சிங் த கோல். ஃபோக்கஸ் மீன்ஸ் focus. I will give an example for this. Previously we had some group of students here with me. Okay, focus example. That group consisted of 5 people, 5-6, ஒரு 6-7 பேர் எப்பவுமே சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் எனக்கு தெரியும். ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த, 3-4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த குரூப்பில் யாராக இருந்தாங்கன்னா, சிவகுரு பிரபாகரன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தார், தர்மலஸ்ரீன்னு ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு, அப்புறமேட்டு தாமரை பிரியான்னு ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு, குடியரசுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த குரூப். இது ஆல் தேர் ஆல் சேம் பீப்புள். தென் அனுதீப், தேர் ஆல் இன் தி சேம் குரூப். புரிஞ்சில்ல? மனோஜ் பிரபாகர் இஸ் ஆல்சோ இன் த குரூப். Constantly they will be reading, they will be that one bunch of people, they will be very very serious, constantly they will be focused. இந்த குரூப் டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் உட்காந்து படிப்பான். இதில் இந்த 5 பேர் சேர்ந்து படித்தா குரூப் விளங்கும். ஒருத்தன் ஒழுங்காக பண்ணலன்னா குரூப்பே விளங்காம போயிடும். தெரியுமா உங்களுக்கு? குரூப் டிஸ்கஷனோட ரிஸ்க் அதுதான். 4 பேர் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான், ஒருத்தன் மொத்தம் வீணாக போன வேலையை ஒருத்தன் குரூப்பில் ஒருத்தர் இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி பேசுவான், இவன் வந்து பிரிட்டனில் இவன் பிரைம் மினிஸ்டரானா என்ன, இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பான். இங்கே இருக்கிறத படியானா அதை படிக்க மாட்டான். தேவையில்லாததை வந்து முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சா, கோழிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா, இந்த டிஸ்கஷன் எடுத்து அதில் பேச வேண்டியது. பிரசிடென்ட்டுக்கு அதிகமாக பவர் இருக்குதா, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அதிகமாக பவர் இருக்குதா, கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன கொடுத்துருக்குது அவ்வளோதான். நம்ம வந்து பெரிய பிஎம் பக்ஷியோ டிடி பாசுவோ இல்லை, நம்ம வந்து வேறு யாருமே கிடையாது. புரிஞ்சில்ல? தேவையில்லாத ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஸ்டடியில் இது எப்போவுமே ரிஸ்க் இருக்குது. இப்போ இந்த குரூப்பில் நான் இவங்களை வந்து சார் குரூப் ஸ்டடி படிக்கட்டுமா சார், இவங்க 4 பேர் வந்து கேட்பாங்க. சொன்னால் அது ஐ டோன்ட் என்கரேஜ் குரூப் ஸ்டடிஸ் நார்மலி. ஓகே, பிகாஸ் ஐ ஹவ் ரிட்டன் அன் ஆர்டிகல் இன் கோரா ஆல்சோ. இஃப் யூ பீப்புள் யூ வாண்ட் யூ கேன் சி. கோராவில் நான் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எழுதியிருக்கேன். கோராவில் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் எம்ஏ சாதிக்குங்கிற பேர்லேயே நிறைய ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன். ஒரு 3 மில்லியன் வியூஸ் இருக்குது. அரௌண்ட் 2400-2500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் தட். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ. இப்போ ஒரு வருஷமாக எழுதுறதுல தவிர நான் எழுதின ஆன்சர்ஸே நிறைய இருக்குது. நீங்கள் போய் பாருங்கள், குரூப் ஸ்டடி பற்றி நான் ஒரு ஆன்சர் போட்டிருக்கேன். ஸோ இவங்க வந்து கேட்டால் குரூப் ஸ்டடி நான் எதுக்கு பார்த்து வேண்டாம் விடுங்க பண்ணேன். இல்லை சார் நாங்கள் படிக்கணும். சரி படிங்க. நான் ஒரு நடுவில் ஒரு நாள் போனேன், இவங்க குரூப்பில் ப்ரிப்பேர் நான் போனேன். சும்மா அங்கேருந்து பார்த்தேன். இந்த குரூப்பில் ஒருத்தன் வீணா ஏதாச்சும் ஒன்று பேசினான்னா சிவகுரூப் மண்டையிலே போடுறான். அவனை எதுக்கு வந்திருக்கிறோம், என்ன டாபிக் இன்றைக்கி சார்? இன்றைக்கி வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா சார் இன்றைக்கி வந்து முகல்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணேன். நீ எதுக்கு பாலிட்டி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க? இன்றைக்கி நம்ம பேச வேண்டிய டாபிக் என்ன? ஸோ யூ நீட் சம்படி டு பி கான்ஸ்டன்ட்லி புஷிங் தட் இன் ஒன் டைரக்ஷன். It was either Sivaguru or Dharmalashri who pushed the group, or Manoj Prabhakar for that matter, who would put the group in one particular path of what already is predetermined. இதுதான் குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டீங்களே, அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு குரூப் ஸ்டடின்றதுக்காக A to Z எதை வேணாலும் பேச வேண்டியது, ப்ரிலிமினரிலேருந்து மெயின்ஸ் எதை வேணாலும் பேச வேண்டியது. இப்படி இருந்தீங்கன்னா ஒரு குருடன் இன்னொரு குருடன் கூட்டிகிட்டு போகிற கதையாக முடிஞ்சு போயிடும். த குரூப் ஹேஸ் டு பி ப்ராப்பர்லி லெட். சார் அப்படின்றனால என்ன சார் ஆச்சு? இப்போ நான் சொன்னேன், இங்கே எல்லாருமே சர்வீஸ் வாங்கிட்டாங்க. ஓகே, மனோஜ் பிரபாகர் பிகம் ஐபிஎஸ், தர்மலா ஐஏஎஸ் வாங்கிடுச்சு, சிவகுரு பிரபாகரன் ஐஏஎஸ் வாங்கிட்டாரு, குடியரசு பிகம் ஐபிஎஸ். புரியுதில்ல? தாமரை எஸ் பிகம் ரெவன்யூ சர்வீஸ், சிஎஸ் காட் ரெவன்யூ சர்வீஸ். இது எல்லாமே ஒரே பேட்ச். திஸ் ஆல் திஸ் பீப்புள்னா ஜஸ்ட் ஒன் குரூப். ஆக்சுவலி சிவகுரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி சர்வீஸ் வாங்கினார், மற்றவங்களும் முன்னாடி ஒன் தே காட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆல்? ஸோ பேசிக்கலி வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் தட் focus should never ever be missed. If you miss the focus, you are falling. That's it. Second, sir, if you have focus, the second thing is
wherever you go, whatever you see how that could be useful for a civil service knowledge. Civil services எங்கே போனாலுமே இது நம்ம சிவில் சர்வீசஸ்க்கு எப்படி இது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் ட்ராவலிங் எனிவேர். ட்ராவலிங் மீன்ஸ் பி அவேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரம் சென்னை let us say you are traveling to Bangalore. just see what are the places on the way. பஸ்ஸில் போனாலும் சரி, என்ன நடக்கும் கண்ணை திறந்து பாருங்கள். காதில் 2 ஹெட்ஃபோனை போட்டுக்கிட்டு படுத்துறாதீங்க. பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகி குழிக்குள்ளே விழுந்து கிடக்குது, பாட்டு கேட்டு படுத்துட்டு இருக்காங்க. திஸ் happened once when I was traveling in the bus. I don't want to say the name of the transport. எப்படி இருக்கான் பாருங்க இவன். I went to one of my friend who is already in service. அவர் கல்யாணத்துக்கு நான் போனேன். This happened 7-8 years back. இங்கேருந்து திருப்பூருக்கு போனேன் நான். பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்து பஸ் இங்கேருந்து ஒரு 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நைட் ட்ராவல். சடன்லி ஹியர் ஐ வாஸ் நாட் a good sleeper actually. I am not a very deep sleeper. shallow sleeper தான். ஏன்னா நீங்கள் வந்து லைட் டைம் கதவுல வந்து டைக்குன்னு டொக்குன்னு தொட்டுனா முடிச்சிடுவேன் நான். திஸ் ஹவ் இட் ஐ மீன் சிவில் சர்வீஸ் என்ன அப்படி ஆக்கி வச்சிருச்சு. புரிஞ்சில்ல? ஏன்னா நல்லா தூங்கலான்னு எப்படின்னா தூங்கினா திடீர்னு கொஸ்டின் பேப்பர் எனக்கு வரும். ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பேப்பர் முடிச்சு பார்ப்பேன். இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சிவில் சர்வீசஸில் ஐ ஹவ் ரிட்டன் மை எக்ஸாமினேஷன், லாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் 2007, லாஸ்ட் மெயின்ஸ். தட் இஸ் மை லாஸ்ட் மெயின்ஸ். 2007 நான் மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பல மெயின்ஸ் கண்டினியூஸாக எழுதியிருக்கேன். அது முன்னாடி ஒரு 5-6 வருஷமாக. இப்போ கூட கனவுல எனக்கு மெயின்ஸ் எழுதுற மாதிரி எனக்கு கனவு வரும். திடீர்னு முடிச்சு பார்ப்பேன். ஏதோ கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்காத, நம்மளுக்கு படிக்காத ஏரியா கொஸ்டின் வந்த மாதிரியோ, இல்லை நம்ம எழுதிட்டு இருக்கும்போது பேப்பரை வந்து பிடுங்குற மாதிரியோ, கடைசியில் இன்னொரு கொஸ்டின் பெண்டிங் இருக்க மாதிரி, இதெல்லாம் எனக்கு மெயின்ஸ் கனவு வரும். புரிஞ்சில்ல? அதனால சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணனால தூக்கமே வராமல் போயிடுச்சு. இப்போ அதே நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். புரிஞ்சில்ல? சரி, இருந்துட்டு போட்டோம். ஸோ இந்த பஸ் சடன்லி சத்தம் கேட்டு டப்புன்னு முடிச்சிட்டேன் நான். பஸ்ஸு போய் ஏதோ ஒரு சமம் ஜெர்க் சவுண்டு. முடிச்சு பார்த்தா என்ன ஆயிடுது, பஸ் போய் ஒருத்தனை இங்கே இடிச்சிடுச்சு, லாரியை போய் இடிச்சிடுச்சு. ஸ்டேஷ்னரி வெஹிக்கிள் லாரி, நின்றுட்டு இருந்த லாரியை பஸ்ஸுக்காரன் போய் மோதிட்டான். நம்ம ஓடிட்டு போன நம்ம இருந்த பஸ்ஸு. புரிஞ்சில்ல? நான் கொஞ்சம் நேரம் சத்தம் தான் கேட்டுச்சு. அப்புறம் முடிச்சு பார்த்து எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் எவரி லைட் இஸ் சுவிட்ச், எவரிபடி ஸ்லீப்பிங். பட் ஐ தாட் தெர் இஸ் சம்திங் ராங். எந்திரிச்சு வந்து பார்த்தா லாரி கூட பாதி உள்ள போல பஸ் போயிடுச்சு. ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட், ஜஸ்ட் மைனர் ஆக்சிடென்ட். கண்ணாடிலாம் உடஞ்சி போச்சு. முன்னே டிரைவர் டோரை உடச்சி கீழே இறங்கி டிரைவர் கீழே ரோட்டில் நின்றுருக்கிறாரு. பஸ்ஸில் இருக்கவங்கலாம் தூங்கிட்டு இருக்கான். ஒருத்தனும் முடிக்கல. புரிஞ்சில்ல? இந்த மாதிரி பஸ்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டோர் தான் இருக்கும். ஃப்ரெண்டு முந்தான டோர் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏசி பஸ்ஸு. ஓகே, திஸ் ஏசி வால்வோ வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஏசி. ஏசி ஆஃப் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் த பஸ் காட் ஆக்சிடென்ட். எவ்ரிபடி ஸ்லீப்பிங் இன்சைட் வித் நோ ஆக்சிஜன். டிரைவர் பார்த்தா கீழே நின்று அவன் லாரிக்காரங்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான். கிளீனர் என்னன்னானே தெரியல. நான் அப்புறமேட்டு கண்ணாடி வெளியே கீழே இறங்கி, உள்ளெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கான், முதல்ல அவனை எழுப்பி விடுங்க எல்லாமே. அப்போ அத்தனை பேர் தூங்கிட்டு இருக்கான். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். புரிஞ்சா? இந்த மாதிரி நீங்கள் தூங்குனீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனில் உங்கள் பின்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண வந்தவன் உங்களுக்கு முன்னாடி சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போயிடுவான். You have to be constantly vigilant of what is happening around you. Okay, when you are traveling somewhere, you have to see. If you are going in the bus, you have to see what are the cities you are covering, how much is the distance, what is the cost of the petrol. You have to read the newspaper. What is this agitation which is happening? What is the place in Chennai means if you are there, what is the metro network? How many phases are there? Why there is a metro which is required? அவென்யூங்கிற வார்த்தைக்கு நிறைய பேருக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கான். செகண்ட் அவென்யூனா என்ன சார் அவென்யூன்னு போகிறீங்களா, இது என்ன சார்னு கேட்குறான். மெயின் ரோடுன்னா என்ன, அவென்யூ என்ன, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மெயின் ரோடு அண்ட் அவென்யூ? ஓகே, all this because the UPSC preliminary question paper, if you see, questions are very simple. Questions are very simple, but the problem is we do not know that could be so simple. நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் எப்படின்னா பார்த்துருக்கீங்கன்னா, இந்து நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தா கலர் கோடிங் இருக்குது. யாருன்னா பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல. கீழே பேப்பர் கீழே பார்த்தா ப்ளூ கலர்லாம் கலர் கோடிங் இருக்குது. In one preliminary when we wrote, they asked what is the meaning of this color, why the color is there in the newspaper. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டுட்டான். உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பரை பல வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறோம், அந்த கலரை போய் அவனா பார்த்துட்டு இருப்பானா என்ன? ஒரு ஓரத்தில் கொஞ்சம் கலர் இருக்குது. You understand this? So once you are focused, once you are vigilant, constantly aware what is happening, clearing the examination is not so tough. Anybody could easily clear. நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியுதா? விஜிலண்ட்டாக இருக்கணும். விஜிலண்ட் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட், விஜிலண்ட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் த ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன். போன வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன, இந்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன மாற்றுதல் நடந்திருக்குது preliminary. And UPSC is every year they are drastically changing the manner in which the students has to be tested. அதை பற்றி என்ன தனி வீடியோ ஒரு அரை மணி நேரம் வீடியோ பண்ணணும்னு பார்த்தேன். கடந்த 23 வருஷமாக கொஸ்டின் பேப்பர் மொத்தம் 5-6 முறை கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. preliminary கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் they have changed. They are testing the candidate, but manner of testing is different.
இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான்னு கொடுத்து கேட்டான். இப்போ அந்த ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஃபேக்ட் கொடுத்து ஒன்று சரி ஒன்று தப்புன்னு கேட்டான். அடுத்தது 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தான். 1 2 சரி 2 3 சரியா இப்படி கொஸ்டின் கேட்டான். இப்போ என்ன பண்ணிட்டான், ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதோ 1 சரி ஏதோ 2 சரி ஏதோ 3 சரி இப்படி கேட்டிருக்கான். ஸோ ஆல் திஸ் ரிக்வயர்ஸ் a different level of understanding and preparing. If you are constantly vigilant, I think this could also be solved. What are the things which are happening around? Everything you have to be aware. You have to constantly ask question, why it is like this, and you have to also find an answer. சும்மா உட்காந்துட்டு இது பண்ணாமல் you have to also find an answer. And the last one more important thing I will tell before I complete this little session is that don't waste too much time in the social media. This is not required for a student. For a students, don'ts, do's, so far I have said what is do's. Don'ts is only one thing. Don't waste time in social media. I'm not telling you what you have to see, what that and all, I don't know, that's up to you. But wasting the time in the social media is one thing which a student has to avoid. Because if you are spending too much time in the social media, that means it is taking your time and energy. Okay. இது எல்லாமே before you begin to prepare, all these things has to be taken care, then only you can proceed ahead. You are understanding what I am telling? Okay. So this is the introduction to the introduction what நான் பேசுனது. நான் இன்னும் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போல, யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனை பற்றி பேசல, ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பேச வேண்டிய சில விஷயங்கள். These are the things which you have to know before I go into the preparation, before I go to the introduction. This is an introduction to the introduction. Okay, this is what it is.